𝐼𝐴𝐵𝐴, wish you all a very good evening. You are joining with the very first webinar program for the year 2022, which is proudly presented by eLearning Portal. Today, our topic is way to grow your leadership skills. This valuable opportunity is to enhance your knowledge and skills in leadership, which is open to everyone from school students to undergraduates of state and private universities. eLearning Portal is a non-profit organization that facilitates equal and quality education for all Sri Lankan students with a mission to lead Sri Lanka to the UN Sustainable Development Goal 4, which is quality and equal education. Our team is based on skill-based education development, which is to provide Sri Lankan students a better idea about the various career opportunities which fit for the Industry Revolution 4.0. And joining with us today, our guest speaker is one of the inspirational youth personality who had achieved many achievements both locally and internationally by making Mother Sri Lanka proud. He's the current principal at the Gurukula National College, founder of the Commonwealth Youth Network Sri Lanka, and also the president at Sri Lanka School Handball Association. Without further ado, please join me in welcoming our guest speaker, Dr. Kusala Fernando. Good evening, sir. Good evening. Good evening, 𝐵𝐴𝐺𝐻. Yeah. So please note that the webinar will be conducting both Sinhala and English for the convenience of all of us. Sir, over to you. Okay, thank you, 𝐵𝐴𝐺𝐻. Thank you very much for your introduction. And it's a great honor and pleasure for me to address you all today. This online webinar. Special thanks for 𝐵𝐴𝐺𝐻 for organizing this and for inviting me. Today my topic is way to develop your leadership skills. You know that leadership basically means ability to influence a team towards a common goal. You know that when we work in a team, should accomplish a common goal. Leadership means basically ability to influence the team towards achieving that common goal. මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන නිසා මම කැමති සිංහලෙනුත් යම්කිසි ආරම්භයක් ගන්න. මම මුලින්ම සචින්තට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වැඩසටහන සඳහා මා සහභාගී කරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. අද මා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නායකයෙක් වශයෙන් ඔබේ හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එහිදී නායකයෙක් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම නායකත්වය කියන්නේ අපි මූලිකව ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි පොදු අරමුණක් කරා කණ්ඩායමක් මෙහෙයවීම හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි පොදු අරමුණක් කරා ඔබ දන්නවා කණ්ඩායමක වැඩ කරද්දී අපිට පොදු අරමුණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අරමුණට කණ්ඩායම මෙහෙයවීම තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට නායකත්වය කියලා අපිට සරලව හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So there are some certain you know that there are some qualities of leaders, you know, that maybe leaders should be able to make decisions, so there should be decision making ability, and also leaders should be determined to influence others in the team to achieve the common goal, and also leaders should be punctual, and they should be very self-confident, and also they should have the courage to lead the team. So those are some basic qualities of leaders. So and also the most important thing is
to develop your leadership, you should have a vision. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න නම් ඔබ කුමන ශාස්ත්‍රයකින් හෝ වේවා ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න නම් ඔබට තිබිය යුතුයි හොඳ ඉලක්කයක් ජීවිතේට. හොඳ දැක්මක් ඔබේ ජීවිතේට තියෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය පෙළ හෝ උසස් පෙළ කරන ශිෂ්‍යයෙක් කියලා. ශිෂ්‍යෙට තියෙන්න ඕනේ තමන් තව අවුරුදු 10කින් තමන් නැත්නම් තව අවුරුදු 15කින් ජීවිතේ මොන වගේ තැනකටද යන්නේ මොන වගේ රැකියාවක්ද කරන්නේ මොන වගේ තැනකටද තමන්පත් වෙන්නේ කියලා හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම බිල් ගේට්ස් කියන්නේ ලෝකයේ අංක 1 ධනවතෙක්. You know that Bill Gates is a #1 billionaire in the world. He had a vision during early 90s. He had a vision how the technological needs should be fulfilled in the future. You know that people have certain technical preferences, technical needs, and he had a vision how to fulfill those technological needs of people in the future. Therefore, he started his own company, Microsoft, and day by day he developed his company. He started to manufacture softwares to cater the needs of technical needs of people. Likewise, he had a vision for his journey. Likewise, you also have to have a very good vision for your life. ඔබට ඔබ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ කොහෙටද යන්නේ? ඔබ තව අවුරුදු 10කින්, තව අවුරුදු 15කින් කුමන තත්ත්වයකටපත් වෙන ජීවිතේ කියලා ඔබට හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් නම් වෛද්‍ය දැන් උසස් වලින් පස්සේ වෛද්‍ය විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඔබට ජීවිතේ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබ තව අවුරුදු 10කින් ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් වෙනවද? මොන වගේ ශාස්ත්‍රයකටද ඔබ යන්නේ? ඒ වගේ ඔබට හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු උසස් පෙළ කරන ශිෂ්‍යයෙක් දැන් මොනවා හරි අපි හිතමු bioscience එහෙම නැත්නම් physical science stream එකෙන් A levels කරනවා. ඒකට ඒ වගේ කරද්දී ඔහුට දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ තව අවුරුදු 10කින් 15කින් මම මොන වගේ තත්ත්වයකටද පත් වෙන්නේ ජීවිතේ. මම මොන වගේ තැනකටද යන්නේ ජීවිතේ කියලා හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම දැක්මක් තිබුණොත් මම හිතන්නේ ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ සඳහා සැලසුමක් හදන්න. ඉතින් කුඩා කාල සිටම මේ වගේ හොඳ දැක්මක් තියෙන මිනිස්සු ගොඩාක් ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබත් හොඳ දැක්මක් ඔබේ ජීවිතේ රැත් කරගන්න. ඔබේ ජීවිතයට හොඳ දැක්මක් ඇති කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කුමන ශාස්ත්‍රයකින් ඉදිරියට ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඉලක්කයට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳ සැලැස්මක් ඇතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් I need to tell you that it's very important to have a vision for your life. Because we know some people, they don't have a vision. They don't know where they are going. They don't know in another 10 years time, 15 years time, what they're going to achieve and what kind of person he's want to be. He don't have any idea about that. So that kind of person actually he may have to face so many difficulties in life to achieve success. But if from the childhood, if a person have if a person has a vision, a very good vision, then he can actually work towards that vision. To achieve that vision, he can make a achievable plan and
he can make a very realistic plan, and he can implement that to achieve that vision, and he can be end up being successful at the end of the day. But if you don't have a vision, we don't know where we are going. If you have a vision, we know what we are going to achieve in the future, where we are going. So it's where we know that where we are going if we have a vision. Therefore, leaders should have a vision. So that's one thing I want to tell you. And the another thing is that leaders should have self-confidence to lead a team. He should be very self-confident to lead his team. ඔහුට නායකයෙක් හොඳට හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ කණ්ඩායම මෙහෙවන්න. ඔහුට ආත්ම විශ්වාසයක් නැත්නම් කණ්ඩායම මෙහෙවන්න ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ තමන්ගේ කණ්ඩායම ඒ පොදු අරමුණ කරා මෙහෙවන්න. ඒ නිසා නායකයෙක්ට self confidence කියන එක ඊටාම වැදගත්, ආත්ම විශ්වාසය කියන එක ඊටාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි determination. හොඳ අධිෂ්ඨානයක් තියෙන්න ඕන නායකයෙක් වුණාම. You know that South Africa former president Nelson Mandela, he had to be in the prison for 28 years for his struggle against apartheid laws and regulations in South Africa. But he's very determined. He was sometimes he had to face so many difficulties within the prisons, but he never gave up. He's very determined, and after 28 years being in the prison, he came out, and then he became as the president of South Africa and changed those apartheid laws and regulations, which are very cruel for the people of South Africa, and he made South Africa free from apartheid laws and regulations. So he had that kind of very good determination to do that. So he never gave up. දකුණු අප්‍රිකාවේ හිටපු ජනාධිපති නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මහතා, ඔබ දන්නවා අවුරුදු 28ක් ඔහුට සිරපත් කරන්නත් සිදු වුණා. ඔහු apartheid නීතිය වර්ගවාදී විදියට මිනිසුන් වෙන් කර තබන ඒ apartheid නීතිවලට එරෙහිව ඔහු කරපු සටන් නිසා ඔහුට සිදු වුණා අවුරුදු 28ක් සිරපත් කරන්න. නමුත් ඔහුගේ අධිෂ්ඨානය කොයි වෙලාවකවත් අතහැරියේ නැහැ. ඔහුගේ අධිෂ්ඨානය ඔහු දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. අවසානයේ ඔහුගේ දෙඩි අධිෂ්ඨානය නිසා වසර 28ක් හිරපත් කාලා එළියට ආවට පස්සේ ඔහුට හැකියාව ලැබුණා දේශපාලනය කරලා අවසානයේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ජනාධිපති ධූරය දක්වා ගිහිල්ලා ජනාධිපති බවට පත් වෙලා අවසානයේ දකුණු අප්‍රිකාවේ ඒ වර්ගවාදී විදියට මිනිසුන් වෙන් කර තබන apartheid නීති තුරන් කරන්න දකුණු අප්‍රිකාවේ. ඉතින් එහෙම කරලා apartheid නීති වලින් තොර දකුණු අප්‍රිකාවක් බිහි කරන්න ඔහුට හැකියාව ලැබුණා ඔහුගේ දැඩි අධිෂ්ඨානය නිසා. ඉතින් අන්න එවන් අධිෂ්ඨානයක් ඔබත් ඔබේ ජීවිතයට ඇති කරගත්තොත් මම හිතන්නේ හොඳ නායකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට නායකයෙක් වශයෙන් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හොඳ තැනකට යන්න පුළුවන් නායකයෙක් වශයෙන් ඔබ හොඳ අධිෂ්ඨානශීලී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වුණොත්. ඒ නිසා ඔබ අධිෂ්ඨානශීලී පුද්ගලයෙක් බවට පත්වන්න කියන දේ මම ඔබට කියනවා. ඒ වගේම another thing is should have courage to lead a team in a better way. You know that Charles Dickens, one of the most famous novelists in the world. So his first few books are not much famous, and those were not much famous, and publishers not given him actually he didn't get any kind of good amount of money for his first few books. But after when he become as a very good
world-class novelist, then publishers sometimes actually they paid for his amount of words in one page in his novels. So that kind of difference came to force after when he became as a successful novelist. ඔබ දන්නවා චාල්ස් ඩිකන්ස් මහතා කියන්නේ ලෝකයේ ඉහළ පෙළේ සාහිත්‍යදරයෙක් නවකතාකරුවෙක්. ඔහුගේ පළවෙනි ඒ නවකතා කීපයට ඇත්තටම ඊතරම් මුදලක් ලැබුණේ නැහැ. ඊතරම් ගණන් ගත්තේ නැහැ ප්‍රකාශකයෝ. නමුත් පසු කාලීනව ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධ නවකතාකරුවෙක් බවට පත් වෙද්දී ඔහු ලෝක ප්‍රසිද්ධ නවකතාකරුවෙක් බවට පත් වෙද්දී ප්‍රකාශකයෝ ඔහුව සොයා පැමිණියා. ඔහු සොයා පැමිණිලා ඔහුට සමහර වෙලාවට ඔහුගේ නවල් එකට නෙමෙයි ඔහුගේ ඒ නවකතාවට නෙමෙයි නමුත් ඔහුගේ ඒ නවකතාවේ තියෙන වචන වලට මුදල් ගෙවන්න ඔවුන් පෙළඹුණා. ඊතරම් ප්‍රසිද්ධියක් ඊතරම් වටිනාකමක් ඔහුගේ නවකතාවලට ලබා දුන්නා. So Charles Dickens never gave up. He is a very courageous person, and that's one of the main reasons for his success in life. So ඒ වගේ ඔබ අධිෂ්ඨානශීලී වෙන්න ඕනේ. ඔබට ධෛර්යය තියෙන්න ඕනේ ඔබේ කටයුතු කරගෙන යන්න. මොකද නායකයෙක් කියන්නේ ඔබ දන්නවා සමහරලාට විවිධ බාධක වලට ජීවිතේ මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබේ කණ්ඩායම මෙහෙවද්දී යම් පොදු අරමුණක් කරා විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබට හැමතිස්සෙම ඔබ හිතන දේම නෙමෙයි වෙන්නේ. සමහරට ඔබ නොසිතන අනපේක්ෂිත කරදර වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා නායකයෙක් හැටියට ඔබ කණ්ඩායම මෙහෙවද්දී. හැබැයි ඔබට ධෛර්යය තියෙනවා නම් if you have courage, you can face those challenges and you can definitely influence the team successfully towards achieving the goal. So therefore you should have courage to be a successful leader. ඉතින් ඒ කරුණත් එක්කම ඉතින් මම කියන්න කැමතියි ඔබට නායකයෙක් වශයෙන් තවත් දෙයක් තමයි ඔබ you should be very punctual. ඔබ කලට වේලාවට වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. නායකයෙක් වුණාම ඔබ දිහා අන් අය බලන් ඉන්නවා කණ්ඩායමේ සාර්ථකත්වය ඔබ මත රඳා පවතිනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ මත රඳා පවතින නිසා නායකත්වය ඔබ හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඔබ හැම වෙලාවෙම අන් අයට ආදර්ශමත් චරිතයක් විදියට ඉන්න. අන් අයට ආදර්ශමත් චරිතයක් වෙන්න නම් කරන්න ඕන එක ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි කලට වේලාවට වැඩ කිරීම. Be punctual. ඉතින් ඒ නිසා punctuality කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යද්දී ඔබ කලට වේලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වුණොත් ඔබේ කණ්ඩායමත් කලට වේලාවට වැඩ කරන්න පුරුදු වෙනවා. If your team all the members of your team are punctual, then definitely you can work on time, you can implement your plans at right time, in right manner and in the right pace, and you can definitely achieve your common goal. Therefore, it's very important to be punctual when you are leading a team. So those are the things that I just needed to tell you. And also, you know that sometimes as leaders, you have to inspire people. You have to inspire others, and therefore you should develop your communication skills. And if you don't have a powerful communication skills, it will be very difficult for you to communicate with others and to inspire others. As a leader, you have to inspire others. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් අනිත් අයව හැකිතාක් ඔබ උනන්දු කරවන්න ඕනේ. ඒ අරමුණ කරා පොදු අරමුණ කරා යන්න, පොදු අරමුණ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඔබ දන්නවා දැන් දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ සමය ගත්තාම දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ සමයේදී බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති වශයෙන් සිටි වින්ස්ටන් චර්චිල් මහතා දක්ෂ කතිකයෙක්.
ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය දරනකොට දෙවනි ලෝක යුද්ධය දැන් තීරණාත්මක කාල සීමාවක් තමයි ගත කරමින් තිබ්බේ. ඉතින් ඒ කාල සීමාවේදී ඔහුට හැකි වුණා ඔහුගේ ඒ කතිකත්වය භාවිතා කරලා බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන් උනන්දු කරවන්න මේ යුද්ධයෙන් කොහොම හරි අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ කියලා ඒ මානසිකත්වය හදන්න ඔහුට පුළුවන් වුණා ඔහුගේ දක්ෂ කතිකත්වය නිසා. එක්තරා අවස්ථාවක නාසි හමුදා බ්‍රිතාන්‍යය යටත් කරගන්න එනවා. ඒ බ්‍රිතාන්‍යය යටත් කරගන්නේදී දෙවෙනි ලෝක යුද්ධ කාලෙදී ඒ බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා දිරිගන්වමින් බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාව දිරිගන්වමින් වින්ස්ටන් චර්චිල් අගමැතිතුමා විශාල සේවයක් කරනවා. ඔහුගේ කතිකත්වය භාවිතා කරලා ඔහුගේ කණ්ඩායම ඔහුගේ ජනතාව ඔහුගේ හමුදාවන් වලට ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරනවා. ආමන්ත්‍රණය කළා උනන්දු කරනවා, උන්න ධෛර්යමත් කරනවා, උන්න මොටිවේට් කරනවා කොහොම හරි අපි මේක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ කියලා. අවසානයේ නාසි හමුදා පරාජය කරලා ජයග්‍රහණය කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවලට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒට ප්‍රධානම හේතුවක් වුණේ වින්ස්ටන් චර්චිල් මහතාගේ දක්ෂ කතිකත්වය. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ කණ්ඩායම ඉන්ස්පයර් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නායකයෙක් වුණාම. So like the former Prime Minister of former Britain Prime Minister Winston Churchill, leaders should be able to inspire their followers. That is another thing that I need to tell you. Likewise, you know that there are so many qualities that leaders should develop. To be a good leader, you should develop those skills. And another thing is that you know that leaders always have to lead by example. You know that when you are leading a team, many are looking at you. Many people are looking at you. Maybe not only the people within the team, but outside the team also looking towards you. So you have to be very careful, and you have to lead by example. Those are the things that that is another thing that you have to keep in your mind. And also you have to, as a leader, you have to practice what you preach. It is very important. Another very important thing, you have to practice what you preach. That actually help to build your trust within the team. Build trust within the team. Build trust on you. Because you know that all your team members should trust you as a leader. For that, you have to practice what you preached. ඔබ කියන දේ කරන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වුණොත් ඔබේ අනුගාමිකයන්, ඔබේ කණ්ඩායමේ සිටින අනුගාමිකයන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සහයෝගය දක්වනවා. ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසය තබනවා. ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවොත් තමයි ඔබට කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් වැඩ කරද්දී කරන දේ කියන පුද්ගලයෙක් බවට ඔබ දන්නවා. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් බෞද්ධයින් ගත්තම බෞද්ධයින් වශයෙන් අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යථාවාදී තථාකාරී ගුණය. හැමතිස්සෙම කියන දේ කරන ගුණය තිබුණා. ඉතින් එය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ඉතාම උතුම් ගුණාංගයක්. ඒ වගේම දැන් තෙරේසා මෞතුමිය වගේ චරිතයක් ගත්තොත් කියන දේ කරන චරිතයක්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට බොහෝ උදාහරණ ගන්න පුළුවන් විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන්. ඉතින් ඔබට නායකයෙක් වශයෙන් දියුණු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගුණය ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් දියුණු වෙද්දී it's very important to have that quality that is practice what you preach. So ඒ නිසා
මම හිතනවා ඒ කරුණු ටික මම හිතන නායකයෙක් වශයෙන් දියුණු වෙද්දී ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් එතකොට අපි දැන් බලමු මම කැමති දැන් මේ මාතෘකාව යටතේ කතා කරද්දී දැන් අපි කතා කරා නායකයෙක්ගේ තියෙන ගතිගුණ. ඉතින් ඒවා ඔබ දියුණු කරගන්න ඕනේ ඔබේ නායකත්වය වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් නායකත්වය වර්ධනය කරගන්න දැන් අපිට පාසල් තුලින් ගන්න පුළුවන් මොනවද? දැන් මෙතන පාසල් යන වයසේ විශේෂයෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශ වල ශිෂ්‍යෝ සහභාගී වෙන නිසා මම කියන්න කැමති දැන් ඔබ දන්නවා පාසලේ විවිධ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. There are so many activities in schools that you can participate apart from day to day learning process, the teaching learning process in the school. You know that there are subject based curriculum teach in the classroom. And apart from classroom teaching, there are so many extracurricular activities you can participate within schools, like scouting, cadetting, and also there are so many sports like cricket, volleyball, swimming, wushu. Likewise, there are so many things that you can do as a student in your school life. Therefore, I think it's very important to engage with those extracurricular activities, because those extracurricular activities help to develop your leadership skills and also soft skills. As a leader, it's very important to have soft skills. ඔබ දන්නවා දැන් අනාගත ලෝකයේදී ඔබ සියලු දෙනා අනාගතයේදී ශ්‍රම බලකායට පිවිසෙන්න ඉන්න අය. නැත්නම් දැනට දැන් ශ්‍රම බලකායට ඇවිල්ලා ලේබර් ෆෝස් එකට ඇවිල්ලා ඉන්න අය තමයි මෙතන ගොඩක් අය ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට මේ ලේබර් ෆෝස් එකේදී ඉදිරියට යන්න නම් ඔබට soft skills තිබීම ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවලට යද්දී සමහරවිට එකම සමාන අධ්‍යාපන සුසුකම තියෙද්දී ඔබ වෙනස් වෙන්නේ ජොබ් එකට ඔබ සිලෙක්ට් කරගන්නේ සමහරවිට ඔබේ මෘදු කුසලතා. එහෙම නැත්නම් soft skills පරීක්ෂා කරලා බලනවා. නායකත්වය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් soft skill එකක්. ඉතින් ඒ නිසා soft skill එකක් විදිහට leadership එක වැදගත්. ඒ වගේම leader කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්න අනිකුත් soft skills like communication skills, ඒ වගේම කණ්ඩායමක් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන හැකියාව, how to work in cooperation within a team, how to respect others. Those are very important soft skills that a person need to be competent in the job market. Therefore, those soft skills are very important, and soft skills development can be begin within school by participate in the extracurricular activities in your own school. ඔබ විශ්ව සමගාමී වැඩ සටහන් වලට සහභාගී වීමෙන් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබේ soft skills එහෙම නැත්නම් මුදු කුසලතා පාසල යන අවධියේම වර්ධනය කරගන්න, සංවර්ධනය කරගන්න. ඒ තුලින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා හොඳ soft skills වලින් මුදු කුසලතා වලින් හැබි පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. එය අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට competitive advantage එකක්. ඔබට විශේෂ වශයෙන් ඔබට වාසියක් වෙනවා ඔබ කැමති ශේෂ්ත්‍රයකින් ඉදිරියට යද්දී. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැනත් හොඳට හිතර ගන්න. ඔබ පාසල යන අවධියේදී ඔබ විශ්ව සමගාමී කටයුතු වලට සම්බන්ධ වීම ඔබේ නායකත්වය වර්ධනය කර ගැනීමට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න අනිත් වැදගත් වෙන කරුණු ගත්තොත් අපි වෙන්න පුළුවන් දැන් දහම් පාසලක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමාජ සේවා ආයතනයක වෙන්න පුළුවන්. වෙන ස්වේච්ඡා සංවිධානයක වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා youth clubs තිබෙනවා. දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගම්වල youth clubs තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් දැන් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉගෙන ගන්න කැම්පස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉගෙන ගන්න පාසලේ වෙන්න පුළුවන්. විවිධ clubs and societies තියෙනවා. ඔබට ස්වේච්ඡාවෙන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ඔබ දැන් පාසලක නම් ඔබට පාසලේ දැන් එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටි එකක් විදිහට ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මීඩියා සර්කල් එකට. ඔබට මීඩියා සර්කල් එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. විවිධ සමිති සමාගම් වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. බෞද්ධ සංගමය වෙන්න පුළුවන්, සාහිත්‍ය සංගමය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ සංගම් වලට සහභාගී වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට විශාල පන්නරයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා.
Therefore, you can engage with the activities of clubs and societies within schools. Those extracurricular activities also help you to develop your soft skills, especially your leadership. So, ඒ කරුණු ගැනත් ඔබ විශේෂයෙන්ම හිතා ගන්න. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබුණාම ඒ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමත් මම හිතන්නේ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න වැදගත් වෙයි. උදාහරණයකට දැන් සමහරවිට ඔබ මුලින්ම ජොබ් එකට ගියාම ඔබට ටාස්ක් එකක් දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි ඉවෙන්ට් එකක් ලීඩ් කරන්න. අපි හිතමු දැන් ඔබ ආයතනයක වැඩට යනවා ඔබට දෙනවා අවුරුදු උත්සවයක් සංවිධානය කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු workforce එකට මොනවා හරි කියන්නේ අපි හිතමු employee get together එකක් සංවිධානය කරගන්න. So if you get that kind of opportunity, you have to grab it. Opportunities can be life changing. Therefore, you have to grab opportunities, and also you have to take risks sometimes. සමහර වෙලාවට ඔබට අවදානම් ගන්නක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න. ඒ අවදානම් වලට මුහුණ දීලා ඔබ ලබා ගන්නා වූ පන්නරය නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න අතිශය වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යන්න අවදානම් වලට මුහුණ දෙන්න, challenges බාර ගන්න. සංවිධානය කරන්න මොන හරි ඔබට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නාම මේ අවස්ථාව උපරිම වශයෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔබ හොඳින් ඒ දේ සංවිධානය කරලා ඔබ හොඳ නායකයෙක් බව ඔප්පු කරන්න, ඔබේ නායකත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න, සංවර්ධනය කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා පාසලේ හෝ වේවා, පාසලෙන් පිටත වෙන සංවිධානයක හෝ වේවා, ඒ වගේම ඔබ රැකියාවට ගියාට පස්සේ රැකියා ආයතනයේ හෝ වේවා ඔබට ඒ වගේ නායකත්වය සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණාම ඒ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම මම හිතන්නේ ඔබ නායකයෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යද්දී ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඔය කරුණු ටික තමයි මට අද කියන්න තියෙන්නේ. අද බොහොම කෙටි කාලයක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මම පැය භාග විතර කාලයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් තවත් ප්‍රශ්න there is a Q&A session, and therefore I conclude my speech here and invite 𝐂𝐚𝐧𝐿 again to add together in and take forward this discussion. Thank you very much, sir, for the insightful session. අද දිනේ අපි වැදගත්ම session එක Q&A session එකට යොමු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ සර්ගේ දේශනය පුරාවට නායකත්වයේ පිළිබඳ නායකත්වය කොහොමද නායකයෙක් සතු ගුණාංග මොනවද කියලා ඔයගලන්ට හොඳින් පහදලා දුන්නා. ඉතින් සර් අපි අද යොමු කරන ප්‍රශ්න තමයි තරුණ නායකයෙකු ලෙස ඔබ මෙම අධ්‍යාපන පරිපාලන අංශයට පැමිණීමට හේතුව කුමක්ද? ඔබ එය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේදයි දැන ගැනීමට කැමතියි. මොකද ඔබතුමා වත්මන් ගුරුකුල විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් උත් කටයුතු කරා. ඒ අතරම මොරටු වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලයේත් හිටපු විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔව් ඇත්තටම මම අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට ඉන්නේ 2014 වර්ෂයේ 2013 වර්ෂයේ පැවති අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගයෙන් සමත් වෙලා තමයි මම එන්නේ. Actually I had a vision from my childhood. I wanted to be a government servant, and I wanted to be a executive level employee in a government institute by the age of 30. Therefore, I sat for the open competitive examination for the recruitment of officers to the Sri Lanka Education Administrative Service in 2013. Then I got selected, and then I was appointed as the Divisional Director of Education for 𝐷𝐿 Education Division in Polonnaruwa. It's my beginning, and actually it was a great experience because you know that in 𝐷𝐿 Education Division is one of the most difficult education divisions, one of the most you know that very it's far away from the capital, and there are so many difficulties
in those in that division. ඇත්තටම මේ අධ්‍යාපන මම මගේ පළවෙනි පත්වීම මට අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය ලැබුණේ වැලිකන්ද අධ්‍යාපන කොට්ටාශේ දිබුලාගල අධ්‍යාපන කලාපයේ වැලිකන්ද අධ්‍යාපන කොට්ටාශ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වශයෙන්. ඉතින් එම ප්‍රදේශයේ මම වසර කීපයක් වැඩ කළා. ඉතින් එහිදී විශාල වශයෙන් මට ඒ ප්‍රදේශය ගැන, ඒ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් ගැන, විශේෂයෙන්ම ඒ ප්‍රදේශයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ගැන, පාසල් ගැන, පාසල් පද්ධතිය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටාම හොඳ අත්දැකීමක් සහ මම හිතන්නේ මම විශ්වාස කරනවා විධායක නිලධාරියෙක් විදියට අපි ඒ වගේ දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට ගිහිලා, මොකද වැලිකන්ද අධ්‍යාපන කොට්ටාශ කියන්නේ ඊටාම දුෂ්කර අධ්‍යාපන කොට්ටාශයක් ලංකාවේ තියෙන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඒ වගේ දුෂ්කරම අධ්‍යාපන කොට්ටාශයකට ගිහිලා ඒ තුලින් අත්දැකීම් ලබා ගැනීම මම හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න, විශේෂයෙන්ම විධායක නිලධාරියෙක් වශයෙන් ඉදිරියට යද්දී. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අත්දැකීම මට වැදගත් වුණා. ඊට පස්සේ මම මොට්‍රොවේස් කුමරු විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් පත් වෙනවා 2017 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේදී. ඉන් අනතුරුව 2021 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ තමයි මම කැලණිය ගුරුකුල විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා වශයෙන් පත් වෙන්නේ. ඉතින් මට කුඩා කාල සිට මට වුණා තිබ්බා අවුරුදු 30 වෙද්දී රජයේ විධායක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් මම ඒ විෂන් එකට, ඒ දැක්මට තමයි මම වැඩ කළේ. ඉතින් මගේ ඩිග්‍රී ඉවර කරලා මාස්ටර්ස් ඉවර කරන ගමන් තමයි මම අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා විවෘත තරඟ විභාගයට පෙනී හිටියේ. ඉතින් ඒ තුලින් මට ජයග්‍රහණය කරන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ මම අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට ඇවිල්ලා දැන් වසර 7කට වඩා අධික කාලයක් සේවය කරනවා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය. බොහොමත්ම ස්තුතියි sir. ඉතින් next we are moving on to the next question. How important it is to have a contingency plan if something goes wrong? How to be patient and how to look forward to different avenues to get your task done? මම මේක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ හැමෝටම. Yeah, it's a very good question. And as I told you earlier that you know that as leaders, we don't, sometimes we have to face so many challenges. While leading a team, we have to face so many challenges. Sometimes there are controllable challenges and there are things that we can't control, like weather. And therefore, we have to accept those things, because challenges have to be accepted by leaders. Therefore, as leaders, we have to accept challenges, and it's very important to have contingency plan, because if plan A failed, then we have to have a plan B to implement. Therefore, leaders should always have to think about alternatives when they face challenges, when they can't move forward due to various kind of things, various kind of barriers. They have to anyway move forward. For that, they have to look at alternatives. So therefore, it's very important to have a contingency plan. If you fail in your plan, then you can implement that contingency plan to achieve your target. All right, so thank you very much. අපි ඊළඟ question එකට යමු වෙනවා. අර්බුදකාරී අවස්ථාවකදී කණ්ඩායමේ අනෙකුත් සමාජිකයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබතුමාට යෝජනා කළ හැකි suggestions මොනවාද? ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද team leader කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්? අපි පාසලේදී වැඩ කරද්දී සංගම්වලදී එක අවස්ථාවලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාගෙන් ඒ පිළිබඳ අදහස් දැනගන්න කැමතියි. ඔව්, ඇත්තටම දැන් අපි විවිධ ආයතනවල වැඩ කරද්දී, විවිධ සංගම්වල වැඩ කරද්දී, අපි විවිධ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ව්‍යාපෘති කරද්දී අපිට සමහර වෙලාවට විවිධ බාධක එන්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරයේ ප්‍රශ්න වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල අපි විශේෂයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ කණ්ඩායමේ අනිත් අයවත්, විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශ්න ආවහම, ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වුණාම ගොඩක් අය මානසිකව වැටෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය ඉහළ මට්ටමක තියාගන්න. මොකද කණ්ඩායම මානසිකව වැටුනොත් එහෙම ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වුණොත් එහෙම
අපිට නිසි ආකාරයෙන් අපේ ටාගට් එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම කණ්ඩායම මොටිවේට් කරලා ලීඩර් කෙනෙක් විදියට නෑ අපි මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා තමයි අපිට මේ අභියෝගය ආව තමයි. හැබැයි අපිට තාමත් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. කියලා කණ්ඩායම මෙහෙවන්න ඕනේ. අපි එහෙම වුණොත් එහෙම මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. මට මතකයි හොඳ උදාහරණයක් 1996 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය. 1996 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අවසාන පූර්ව තරගය. One of the semi-finals between it was between Australia and West Indies. දකුණු අප්‍රිකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් කණ්ඩායම අතර තමයි ඒ සෙමි ෆයිනල් එක තිබ්බේ 96 වර්ල්ඩ් කප් එකේ. එහිදී එක්තරා අවස්ථාවක් එනවා තවත් ලකුණු 50කටත් අඩු ගාණක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම බටහිර ඉන්දියා කොදෙව් කණ්ඩායමට ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණා නම් දකුණු බටහිර ඉන්දියානු කොදෙව් කණ්ඩායම තමයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම තමයි ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ෆයිනල් එකට එන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ දැන් තවත් ලකුණු 40 ගානක් යෝනේ දිනන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඕස්ට්‍රේලියා කැප්ටන් තමයි මාක් ටේලර්. මාක් ටේලර් අපි දැක්ක බොහොම මේ කඩිසරව තමන්ගේ සංගයන්ට සමන්ගේ ටීම් එකේ අනිත් අයට මානසිකව වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ව දිරිගන්නමින් හැමතිස්සම දිරිගන්වමින් මොටිවේට් කරමින් මෙහෙව්වා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා විකට් එකින් එක ලබා ගන්න, ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අදාළ කරන්න. එහෙම කරලා අවසානයේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඒ තරගය විශිෂ්ට ලෙස ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් නායකත්වය කියන්නේ ඒක. නායකත්වය කියන්නේ අභියෝග එනවා. අභියෝග වලට අර්බුදකාරී අවස්ථා එන්න පුළුවන් කණ්ඩායමට. නමුත් එහෙම අවස්ථා ආවහම ඒවට වැටෙන්නේ නැතුව එවැනි අවස්ථාවලදී අධෛර්යමත් වෙන්නේ නැතුව ධෛර්යමත් වෙලා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නායකයෙක් වුණාම කණ්ඩායම මොටිවේට් කරලා නෑ අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. අපි මේක ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි කියලා මොටිවේට් කරලා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය පිළිබඳව යම්කිසි හොඳ අවබෝධයක් ලබා දීලා ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි කණ්ඩායමට ප්‍රකාශ කරලා කණ්ඩායම දිරිගන්වලා ඉදිරියට ගෙනියන්න නායකයෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කළොත් කොතරම් අරුද්ධකාරී තත්ත්වයන් ආවත් තමගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරගෙන යන්න නායකයෙක්ට හැකියාව තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සර්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙනවා. විශිෂ්ට නායකයෙකු හොඳ sannivedana කුසලතා තිබීම කොතරම් වැදගත්ද සහ එය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබතුමා නව පරපුරට යොවුන් පරපුරට ලබා දෙන ඔබදන් මොනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඔව් මම හිතන්නේ මම ස්පීච් එකේදී කියපු විදිහට ඇත්තටම communication skills are very important. විශේෂයෙන්ම නායකයෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තාම හොඳින් කමියුනිකේට් කරන්න තමන්ගේ ෆලෝවර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ටීම් එකේ අනිත් අයත් එක්ක. ඉතින් එහෙම හොඳින් සංවේදනය කරොත් තමයි හොඳ සංවේදන හැකියාවක් තිබ්බොත් තමයි ඊටාම හොඳින් අරමුණ කරා යන්න තමන්ගේ පොදු අරමුණ කරා යන්න ටීම් එකේ ගෝල් එක කරා යන්න කණ්ඩායම මෙහෙවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. If a leader can't speak properly or can't motivate his team members properly by his speech, and if he can't inspire his followers, then the team will not be able to work as a team to achieve that common vision in an efficient and effective way. But if the leader able to motivate those followers, then followers definitely if the leader can inspire them and motivate them, definitely those followers will work together as a team, and they will work together as a team to achieve that common vision.
All right, so thank you. We are moving on to the final question. As an inspirational leader contributing to the development of our motherland, sir, we would like to know what is your final message to the upcoming generation to polish their leadership and other soft skills? Yeah, actually, you know that we are a small country, but we, as a nation, we had done many great things. 1996 ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව කියන රට ලෝක සිතියමේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පවා සමහර අය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් 1996 ඒ ලෝකශූර ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අර්ජුන රන්තුංග මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ජයග්‍රහණය කරාම ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ කොහෙද කොහෙ තියෙන රටක්ද කියලා සමහර අය හොයන්න ගත්තා ලෝක සිතියමේ. ඉතින් අපි ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ලෝකෙ ජයගත්ත ජාතියක්. ඒ වගේම අපි ත්‍රස්තවාදය ජයගත්ත ජාතියක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි රටක් වශයෙන් අපි ඊටාම ශක්තිමත්. ඉතින් අපි අපේ රට උතුම් රටක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ලෝකේ හොඳටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රට ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සියලු දෙනාගේම අපි සියලු දෙනා එකතු වුණොත් එහෙම අපේ රට දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් කරන්න පුළුවන්. If we can work together as a team, we can definitely make a change. We can definitely make a positive change for our motherland. If we you know that if even though we are a small country, we have achieved so many things. We won the Cricket World Cup, 50 over World Cup once, and also 20 over World Cup once. And there are so many things we have achieved as a nation. We are in a nation which indicated terrorism. Therefore, we are not a failed nation. We are a very good nation. We are a very rich nation, and therefore, I think as Sri Lankans, we have to think about our future. We have to think about ourselves. We have to think about our country's future. And if we all can think about our country and work towards the betterment of our country in our individual capacities, in our day-to-day work, I think we can still make a better place, our country a better place in the future. Therefore, let's work together. We can make this nation a very good nation. We have all the resources. Some countries, you know, they don't even have a proper water to drink, but we have all the resources. We have water. Our soil is a wonderful soil, and there are so many resources within our motherland. Therefore, if we as Sri Lankans can utilize those resources in a wisely and in a very a proper manner, definitely we can achieve many great things in the future. ඉතින් මම හිතනවා ශ්‍රී ලාංකිකයින් වශයෙන් අපි එකතු වෙලා වැඩ කරමු. අපිට පුළුවන් අපේ රට දියුණු කරන්න. අපි මේ රටට ණය ගැති. අපි බොහෝ දෙනෙක් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් තමයි ඉගෙනගෙන මේ තරණ වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට වගකීමක් යුතුයකමක් තිබෙනවා අපේ රට දියුණු කරන්න, අපේ රට රැක ගන්න. අපේ රට විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අපේ රණවිරුවෝ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සටන් කරලා තමයි ත්‍රස්තවාදයෙන් අපේ රට මුදවගෙන මේ තත්ත්වයට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපිට නිදහස් නිවහල් ජීවිතයක් ගත කරන්න ඔවුන් තමන්ගේ ජීවිතය කැප කරලා තියෙනවා. අද ඔබ පොඩක් හිතලා බලන්න සමහරලාට ඒ රණවිරුවෝ ඉන්නවා තවමත් රණවිරු සෙවණ වගේ ස්ථානවල.
ඉන්නවා ආබාධිතව ඔවුන් සදාකාලිකව ආබාධිත වෙලා තියෙනවා යුද්ධය නිසා අප වෙනුවෙන් යුද වැදිලා ඔවුන් ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දෙමාපියෝ ඉන්නවා ඔවුන් කොතරම් දුක් වෙනවා ඇතිද? ඔවුන්ගේ සහෝදර සහෝදරයෝ ඉන්නවා. ඔවුන් කොතරම් දුක් වෙනවා ඇතිද? තමන්ගේ සහෝදරයාට වුණ දේ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමන්ගේ පුතා නැතුණ අම්මලා කී දෙනෙක් ඇතිද යුද්ධය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් ඒ කැපවීම සියල්ල කරලා තියෙන්නේ අපි වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපි අපේ තරුණ තරුණියන්ට මම කියන්න කැමති ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපිට මේ ලබා දීලා තියෙන අවස්ථාව ජීවිත කැපවීමෙන් අපේම තරුණ පිරිසක් අපේම සහෝදර පිරිසක් ජීවිත කැපවීමෙන් තමන්ගේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා තමන් සමහර සදාකාලික ආබාධිත බවට පත් වෙලා තමයි අපිට මේ විදියට රටක් අපිට බාර දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ වගකීම ඒ රට තවත් දියුණු කරලා අපේ මේ උතුම් රට විශිෂ්ට දේශයක් බවට පත් කරන්න අපේ රට තාම උතුම් දේශයක් අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ අපි කට්ටියම එකතු වෙලා වැඩ කරොත් අපිට පුළුවන් මේ රට විශිෂ්ට දේශයක් බවට පත් කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියන එක තමයි මට ඔබ සියලු දෙනාට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ සඳහා ආරාධනා කිරීම තමයි මම අවසාන වශයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව් අපිට තව විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් සර් අපි දන්නවා ඔබතුමා ලංකාවේ මෙන්ම අන්තර්ජාතික වශයෙන්ද ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරලා තියෙනවා. එවන් අවස්ථාවන් කිහිපයක් අපි සමග අපේ මේ ඔඩියන්ස් එකත් එක්ක බෙදා ගන්න ඔබතුමාට කාල වේලාව තියෙනවා නම් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා. මොකද මම හිතනවා අපි එම්පවර් කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණේ අතරම මම මගේ ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එක්සැමිනේෂන් එකකින් පස්සේ මම ගොඩක් මගේ උසස් අධ්‍යාපන කරන ගමන් යෞවන සමාජ සමග සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් යෞවන සමාජ ශාස්ත්‍රයේ මම ඉදිරියටම ගියා. ගමේ යෞවන සමාජයෙන් පටන් අරන් ඊට පස්සේ කැලණිය යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය සම්මේලනයේ සභාපති වුණා. ඊට පස්සේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ සභාපති වුණා. අනතුරුව යෞවන සමාජ සම්මේලනයේ ජාතික මණ්ඩලයට තේරීපත් වුණා. ඔය අතර මම පොදුරාජ මණ්ඩල තරුණ වැඩසටහනේ I became as the youth caucus representative of Sri Lanka of the Commonwealth Youth Program in 2010. ඉතින් එතන ඉඳලා මම ගොඩක් කොමන්වෙල්ත් එකත් එක්ක වැඩ කරා. ඉතින් 2010 දී මට පුළුවන් වුණා SAARC youth conference එකකට මුලින්ම සහභාගී වෙන්න. SAARC youth workshop එකකට පාකිස්තානයේ පැවති සම්බන්ධ වෙන්න තරුණ නායකයෙක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ මම once I became as the country representative for the Commonwealth Youth Program, then after that I represented so many international conferences like Commonwealth Youth Leaders Conference in 2010, Commonwealth Youth Leaders Conference in Papua New Guinea in 2013, also Asia Youth Leaders Conference in 2012 in India. Likewise, and also a Commonwealth Youth Forum in 2011 in Australia. Likewise, I participated many international conferences, and also apart from that, I became as the first ever male youth representative of the Commonwealth Advisory Body on Sport in 2011, and I represented 𝐂𝐴𝐵 or the Commonwealth Advisory Body on Sports in 2011 and 2012. As the first ever male youth representative, and also I represented Sri Lanka Youth Parliament. I was the first elected member from Kalaniya electorate for the Sri Lanka Youth Parliament, and then I was the first ever sports minister of Sri Lanka Youth Parliament. Likewise, I served as the first ever minister of Sri Lanka Youth Parliament, and also with my Commonwealth experiences, I was appointed as the president of the first ever General Assembly of the Commonwealth Youth Council, which was held during the Commonwealth 9th Commonwealth Youth Forum, which was held in Hambantota, Sri Lanka in 2013 in parallel to Commonwealth Heads of Government meeting. And likewise, as a youth leader, I have achieved so many things during the last 10 to 15 years.
ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්න කැමති තව දෙයක් ඇත්තටම දැන් මේ අපි අපේ රට ගැන කතා කරාම අපේ රට දියුණු කරන්න අපේ රට තවත් විශිෂ්ට දේශයක් බවට පත් කරන්න මම හිතන්නේ අපිට මේ අපි තනිව වුණත් අපි වැඩ කරන ශේෂ්ත්‍රවල අපි දෛනිකව අපි එදිනදා වැඩ කරන දේවලින් අපිට හොඳ දේවල් අපි කරනවා නම් අපි අපේ රැකියා ස්ථානයේ හෝ වේවා අපි අපේ එදිනදා ජීවිතයේදී අපි හොඳ යහපත් දේවල් කරනවා නම් මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනා මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් මම හිතන්නේ අපි කට්ටියම එකට වැඩ නොකලත් මම හිතන්නේ අපිට මේ රටට සේවයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ කුමන ශාස්ත්‍රයකින් වැඩ කරත් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ නීතිඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්, පරිපාලන නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කුමන ශාස්ත්‍රයකින් වැඩ කරත් මම හිතන්නේ ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඔබ මේ වැඩ කරන ශාස්ත්‍රයෙන් උපරිම සේවයක් රටට කරන්න. ඉතින් එහෙම රටට කරලා ඒ ශාස්ත්‍රයෙන් උපරිම ඒ ශාස්ත්‍රයට උපරිම සේවයක් කළා ඒ ශාස්ත්‍රය තුලින් උපරිම සේවයක් රටට කරලා අපේ රට බබලවන්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාගේ මෙල්ලා සිටිනවා ඔබට ලැබෙන නායකත්ව හැකියාවන් වර්ධනය කරගන්න අවස්ථාව ලැබුණාම ඒවා වර්ධනය කරගෙන ඔබ කැමති ශාස්ත්‍රයකින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔබ කැමති ශාස්ත්‍රයකින් අනාගතයේදී මේ කුමන ශාස්ත්‍රයකින් ඉදිරියට ගියත් ඒ ශාස්ත්‍රය තුලින් ඔබ විශිෂ්ටයෙක් බවට විශිෂ්ට නායකයෙක් බවට පත් වෙලා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨය තුළ ඔබේ නම බබලවන්න ඒ වගේම අපේ රට බබලවන්න ඔබ කටයුතු කරන්න. එහෙම කළොත් මම හිතන්නේ අපි තනිව මේ දේ අපිට කරන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ රට අනිවාර්යයෙන්ම විශිෂ්ට දේශයක් බවට පත් කරන්න අපිට පුළුවන්. Thank you very much, sir. So we had come to the final minutes of the today's event. I would like to sincere thank Dr. Kusala Fernando for joining with us today with this busy schedule and sharing your experience with all Sri Lankan students to enhance their leadership skills. And I would also like to thank the committee members of the 𝐿K for strengthening us to make this event success, and all the participants who join us today. And I wish you all a very good night. Finally, I would like to quote Mahatma Gandhi: "Be the change you wish to see in the world." Very much, and thank you all for joining with us today. Wish you all good health, and sir, wish you all the very best with your future endeavors, and make Mother Sri Lanka proud. Thank you very much, and thank you very much again for inviting me, and I wish you all the very best too, and all the participants also. Wish you all the very best for a bright future. Thank you very much. Good evening.